చేతులు పైకి ఉండాలి ఇట్లా పైకి గోవిందా కూర్చుంటారు స్వామికి ఇక్కడ అది మరి మీరు పంపించాలి నేను పంపినట్టే వాళ్ళకి ఆశే కాదన్న लोकाभिराम श्रीरामं भुजो भुजो नमाम्यहं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्यां वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सते पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धते वशिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु आजम्य प्राणायाम अंदर కూడా నమస్కారం చేయండి కూర్చోండి నేను అనే సంకల్పం రేపాలి గట్టిగా పైకి రావాలి అచ్యుతాయ నమః అచ్యుతాయ నమః అనంతాయ నమః గోవిందాయ నమః అచ్యుతానంద గోవిందాయ నమః శివాయ నమః శివాయ నమః సంకర్షణాయ మహాభాగ్యాయ మీరు అట లేండి ఉపేంద్రాయ హరే మహాకృష్ణాయ ఓం హవం దహవం మహం జనహం దహవం నిత్యమంద సర్వరేణ్యం భర్గోరే శ్రీమహే ధీయో యమః ప్రచోదయాత్ మామోగ్రదేశం బ్రహ్మో భవసురం శుభాభ్యుదయానంజాదివేదో మోక్షే బ్రహ్మణః దేవరాట్టే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమంత్రేణ ప్రథమపాదే అస్మిన్ వర్ధమానం వ్యావహారేణ ప్రమాణేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణాం మధ్యే విశ్వావసనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే శరదృతౌ కార్తీక మాసే కృష్ణపక్షే ఏకాదశ్యాం సంవత్సరస్తు మందవాసరే చతుర్వాసరే యోగే జపకరణే పురుషేణం ఛాయాం శుభదౌ అశ్రేయప్రజ్ఞానవాదస్య దేవదేవస్య దేవగుణ్యః రక్షణార్థమోదే తస్య శ్రీ భూరిరాజవేదస్య భీమాసస్వామినః భక్తస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య కౌండిన్య సగోత్రోద్భవస్య శ్రీరంగాచార్యుల నామధేయస్య సుధర్మపత్ని జానకీ నామ్నే లతా నామధేయస్య ఆముక్తమాల్యదా నామ్నే సహ కుటుంబానాం వాధూర సగోత్రోద్భవస్య కృష్ణమాచార్యుల నామధేయస్య మాతృశ్రీ ఆండాళమ్మానాంనే కుటుంబానాం శ్రీవత్సగోత్రోద్భవరుల గోత్రోద్భవస్య విశ్వదేవతరీనాం వేస్య సుధర్మపత్ని లక్ష్మీ ప్రసన్నానాంనే అర్జున గోత్రోద్భవస్య శ్రీధర్రామాం వేస్య కిరణమయీనాంనే కుటుంబానాం విప్పల్ల గోత్రోద్భవస్య హనుమాన్ ప్రసాదాం వేస్య అనుషానాంనే ఆరుష్నాం వేస్య కుటుంబానాం సందగిరి గోత్రోద్భవస్య హనుమాన్ ప్రసాదాం వేస్య ఆరుష్నాం వేస్య అనుషానాంనే కుటుంబానాం విప్పల్ల గోత్రోద్భవస్య వెంకటసాయనాం వేస్య కీర్తనానాంనే కుటుంబానాం కౌండిన్య గోత్రోద్భవస్య మోహన్ లతానాం వేస్య రాహుల్ చంద్రకుమారాం వేస్య మనీషానాంభవస్య మల్లికార్జున స్వామినాం వేస్య కుటుంబానాం శ్రీవత్స గోత్రోద్భవస్య లక్ష్మీ విశాలనాం వేస్య కుటుంబానాం రామానుజ గోత్రోద్భవస్య మహేష్ ప్రీతినాం వేస్య కుటుంబానాం उद्विदर्श गोत्रोद्भवस्य सुंदररेड्डी नामधेयस्य विष्णु गोत्रोद्भवस्य उद्विदासस्य नामधेयस्य आचरद गोत्रोद्भवस्य वसंता नामधेयस्य महाराज गोत्रोद्भवस्य संपत रेड्डी नरेंद्र नामधेयस्य विष्णुवर्धन रेड्डी वैष्णवी नामधेयस्य सहकुटुंबानां
नेतिपालगोत्रोद्भवस्य हरिशंकरनामदेशस्य हरितानामनेन्द्राकुटुम्बानां अस्नूटिगोत्रोद्भवस्य राजेशनामदेशस्य अनुजानामनेन्द्राकुटुम्बानां पुष्पजलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामदेशस्य धाकुटुम्बानां पौरुषगोत्रोद्भवस्य वीरनाभाग्यलक्ष्मीनामदेशस्य रमेशवाणीनामदेशस्य धाकुटुम्बानां गोत्रोद्भवस्य चंद्रशेखर चंद्रकलानामदेशस्य धाकुटुम्ब शिरीषानामदेशस्य कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य अजयनामदेशस्य लिंगय्यनामदेशस्य धाकुटुम्बानां सात्वरगोत्रोद्भवस्य विनयनामदेशस्य साईकीर्तननामदेशस्य धाकुटुम्बानां संदीप कुमारनामदेशस्य राधारामने गोत्रोद्भवस्य धाकुटुम्बानां कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य प्रकाशरामनामदेशस्य विजयानामने धाकुटुम्बानां त्रिविक्रमशुक्लगोत्रोद्भवस्य मल्लिकार्जुननामदेशस्य शोभाराणीनामने धाकुटुम्बानां कश्यपगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायणनामदेशस्य स्वरूपराणीनामने धाकुटुम्बानां कश्यपगोत्रोद्भवस्य राजेशनामदेशस्य सुप्रियानामने पूजिता सहकुटुम्बानां विघ्नेश्वरनामदेशस्य राजेश्वरीनामने यथार्षगोत्रोद्भवस्य प्रपन्नामदेशस्य देवी श्रीनामने चैतन्यगोत्रोद्भवस्य पुरुषोत्तमरेड्डीनामदेशनामने नितिनरेड्डीनामदेशस्य विद्यानामने धाकुटुम्बानां वंशगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव संध्याराणीनामदेशस्य सहकुटुम्बानां वैद्युतगोत्रोद्भवस्य गणेश कुमारनामदेशस्य कवितानामने विजयकुमारनामदेशस्य लास्यानामने सहकुटुम्बानां वसुडिगोत्रोद्भवस्य मोहननामदेशस्य हैमवतीनामदेशस्य क्रांति सुष्मितानामने हरीशनामदेशस्य कश्यपब्रह्मण्यगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासाचार्यनामदेशस्य लक्ष्मीनामने भरतकुमाराचार्यनामदेशस्य अलगयगोत्रोद्भवस्य गणेश मौलिकानामदेशस्य अनुभानामदेशस्य मनोजकुमारनामदेशस्य यजमानगोत्रोद्भवस्य मोहनरावनामदेशस्य सरस्वतीनामने पौरुषगोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वरनामदेशस्य भाग्यलक्ष्मीनामने अनिलनामदेशस्य सहकुटुम्बानां साईनन्दिनीनामदेशस्य सनातनगोत्रोद्भवस्य चंद्रमौळीनामदेशस्य भाग्यलक्ष्मीनामदेशस्य जितेन्द्रनामदेशस्य निहारिकानामने यस्मिन्नामदेशस्य अनगमागोत्रोद्भवस्य प्रशान्तनामदेशस्य स्वप्नानामने अरुणनामदेशस्य अक्षितानामदेशस्य कंचकगोत्रोद्भवस्य अरविन्दनामदेशस्य अमूल्यानामदेशस्य आर्यनामदेशस्य कंचकगोत्रोद्भवस्य अभिलाषनामदेशस्य आभ्यानामने कृष्णानामदेशस्य सहकुटुम्बानां कंचकगोत्रोद्भवस्य चंद्रशोणामदेशस्य भाग्यलक्ष्मीनामने अजयनामदेशस्य काव्यानामदेशस्य पूर्णिमानामदेशस्य सरोजनानामने सहकुटुम्बानां बालकयगोत्रोद्भवस्य यादगिरीनामदेशस्य रमानामने रविकुमारनामदेशस्य अनुषानामने भार्गवीनामदेशस्य भर्त्यागोत्रोद्भवस्य गणपतिनामदेशस्य लखपतिनामदेशस्य लावण्यानामने श्रीलतानामदेशस्य अभिचरणनामदेशस्य हर्षवर्धननामदेशस्य सहकुटुम्बानां कौंडिन्यगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासनामदेशस्य राजेश्वरीनामने
रोहित नाम देश सहकुटुंबानां सहबान्धवानां मुदुगुड ఇక్కడ కూర్చోండి పాండవ గోత్రో భవస్య స్థూల पालगाय गोत्रो भोक्ष्य स्वरूपानां देश नवकुमारां देश प्रवीण कुमारां देश सहकुटुंबानां ఇంకా पांडव गोत्रो भोक्ष्य रमेश नाम देश जानकी नाम सत्य नाम देश सहकुटुंबानां ఇంకా हे कृष्ण गोत्रम पशुनुट्या पशुनुट गोत्रो भोक्ष्य कृष्ण नाम देश सरिता नाम कुटुंबानां प्रशांत प्रणिता नाम देश श्रावणी नाम देश रचना नाम कुटुंबानां ఇంకా ఉన్నాయా చెప్పండి గోత్రం సనాతన గోత్ర భోక్ష్య నరసింహస్వామి నామ దేశ అనుజా నామ్నే సహకుటుంబానాం సనాతన గోత్ర రాజేష్ నామ దేశ అనుషా నామ్నే నామ దేశ అనుగా నామ్నే సహకుటుంబానాం భాస్కర గోత్ర मधुमती नाम ने श्रावणी नाम देश सुष्कुमार तेरजा देश सहाना देश కళ్యాణం చేయించుకునేటువంటి దంపతులందరూ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. వారి బంధువులు ఎవరైనా కూడా మాట్లాడకుండా ఉండాలి. ఇప్పుడు స్వామివారు కళ్యాణం యొక్క సంకల్పాన్ని చెప్తారు మీకు అందరికీ. ఆ సంకల్పాన్ని ఏ విధంగా చెప్పాలో చెబుతూ ఉంటారు. శ్రద్ధగా వినండి. తిరిగి ఆ సంకల్పాన్ని మళ్ళీ చెప్పాలి మీరందరూ కూడా. మీ ఎడమ చేతిని అందరూ నన్ను చూడండి. మీ ఎడమ చేతిని కుడి తొడ పైన తెరిచిపెట్టండి. మీ ఎడమ చేతిని కుడి తొడ పైన తెరిచిపెట్టండి. దానిని కుడి చేతితో మూసివేయండి. అనండి అందరూ కూడా గట్టిగా అందరూ చెప్పండి. క్షేమ ఇంకా గట్టిగా మంచి భావన క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ధనధాన్య పుత్రపౌత్ర అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం తిథివార నక్షత్ర నవగ్రహ దోష నివారణార్థం ఉద్యోగ విద్యా వ్యాపార దినదిన అభివృద్ధ్యర్థం శీఘ్రమేవ లక్ష్మీ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం మనోవాంఛ ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ భూములు
वेंकटेश्वर स्वामी सन्निधानेन तिरुकल्याण महोत्सवम् अद्यमहं कारयिष्ये। చేతులు పైకి తల మీద పెట్టి అందరూ కూడా దండం పెట్టుకోండి. తిరుకల్యాణ మహోత్సవం మధ్యమహం కరిష్యే. గోవింద తిరుపూర్వాత గోవింద నీలమేఘశ్యామ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద వటికాచలవాడ గోవింద. మధ్యమహం కరిష్యే అత కలశారాధనం కరిష్యే విశ్వక్సేన ఆరాధనం కరిష్యే. ఓం విశ్వక్సేనం. ఇట్లా ఇట్లా చేతులు జోడించండి. కుడివేళ్ళు మీ హృదయం మీద ఉండాలి. కుడివేళ్ళు మీ హృదయం మీద ఉండాలి. అట్లా రెండు పెద్ద బుడం వేళ్ళు ఉన్నాయి కదా, ఇట్లా మీ హృదయం మీద పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా ఇట్లా అరకలధారాధనం జగరిష్యే విశ్వక్సేన ఆరాధనం జగరిష్యే. స్నానం సమర్పయామి. స్నానానంతరం సమర్పయామి. వస్త్రయజమాన్ సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేదం సమర్పయామి. యజ్ఞోపవేదం యజ్ఞోపవేదం సమర్పయామి. ఊర్ధ్వముద్రాం సమర్పయామి. నారాయణ సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. అందరూ చూడండి, స్వామి పక్కకు దీపం ఉన్నది. మీరు కళ్ళు చూసుకొని మీరే వెలిగించాడు. మీరే దీపానికి దండం పెట్టి వెలిగించండి. కళ్ళు ముచ్చుకొని వెలిగించండి. అంటే సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. ధూపదీపానందం సమర్పయామి. నైవేద్యం సత్యంతవర్తేన ప్రతిష్ఠయామి. అమృతోపశ్రవణే. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ. ఓం అపానాయ స్వాహ. ఓం జ్ఞానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం బ్రహ్మణాయ స్వాహ. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాభోజనం సమర్పయామి. హస్తప్రక్షాళనం సమర్పయామి. పాదప్రక్షాళనం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. మంత్రపుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి. సమర్పయామి. అద మంగళనీరాంజన దీపం చదవేడం తప్పడం స్వామికి అందరూ కూడా చేతులు తల మీద చెప్పింది చెప్పండి. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దనః యత్పూజితం మయా దేవా పరిపూర్ణం తథాస్తు తే. అనయా ధ్యానవాహనాది షోడశోపచారపూజనే భగవాన్ సర్వాత్మన విశ్వక్సేన ప్రసాదం యజమానస్య శిరసా గృహ్ణామి. శోభనార్థే శోభనార్థే
गंगे देवने देवा गोदावरी सरस्वती नर्मदासिंधु कावेरी जलेष्वन्धनितं कुरुः आयान्तकलशोदकेन पूजाद्रव्याणेन सम्प्रोक्ष्य देवम् आत्मानं सम्प्रोक्ष्य अपवित्रः पवित्रो वा స్వామివారికి యజ్ఞోపవేత దానం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా గోవిందనామ స్మరణ చేస్తూ యజ్ఞోపవేదాన్ని వేయాలి. యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే యత్సాధనం ప్రసాదో ఆయుష్యమగ్రేయం ప్రతిమంజలపురం యజ్ఞోపవేదం పరమస్తు తేజః ప్రతిమల గోవింద గోవింద యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతే యత్సాధనం ప్రసాదో ఆయుష్యమగ్రేయం अयं मधुवर्गो मधुवर्गो मधुवर्गः अयं मधुवर्गो मधुवर्गो मधुवर्गः प्रथमं गदेयं प्रास्य अयं मधुवर्गो मधुवर्गो मधुवर्गः प्रथमं गदेयं प्रास्य ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्ममन्त्रेन्द्रतन्त्र औषधस्त्रित्राण सम्मर्मोदय मोदय आयुर्वर्धय वर्धय शत्रुर्नाशय नाशय ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय नेत्रे कालापरेदाय सर्वदिक्षोभणहराय हुं पुनर्मणे मन्योदय स्वाहा सुदर्शनाय विद्महे महाप्रभवाय धीमहि तन्नो चक्रप्रचोदयात् चक्रराजाय मंगलम रक्षासूत्र देवता गोविंद स्वामिवारी की रक्षा మీకు కూడా టికెట్ చూసిన వాళ్ళకి 2 లక్షలు ఇస్తారు. మగవాళ్ళ కుడి చేయికి ఆడవాళ్ళ ఎడమ చేయికి. మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి ఇప్పుడు కూడా తర్వాత ఇస్తారు. కానీ ఇప్పుడు రసీదు చూపించండి స్వామి అందరికి ఇచ్చేసి తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి ఇప్పుడు రిసిప్ట్ చూపించిన వాళ్ళకి 2 కంకణాలు ఇస్తారు. ఇచ్చేరా ఆ క్యూ లైన్ కూడా దర్శనం చేసుకుని బయటికి వెళ్ళాలండి దయచేసి. టికెట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అడగండి.
అందరికీ కావాలి మనకి కూర్చురమ్మా స్వామివారి యొక్క తిరుకల్యాణ మహోత్సవం చేయాలని ఒక గొప్ప సంకల్పం. తిరుపతి కళ్యాణం, తిరుపూరు కళ్యాణం ఒకటి. తిరుపతి దర్శనం, తిరుపూరు పరిష్కారం. మీ సమస్యలన్నీ తీరేది తిరుపూరు గుట్ట. దర్శనం తిరుపతి, కళ్యాణం లెక్కడం తిరుపూరు కళ్యాణం ఒకటే. మన స్వామిని ఏమంటారు? ఈఎంఐ వెంకటేశ్వర స్వామి. తెలంగాణ తిరుపతి ఈఎంఐ వెంకటేశ్వర స్వామి. మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎవరికి ఉన్నా కానీ నేను చెప్పిన స్వామివారి గోత్రం, అమ్మవారి గోత్రం మంచిగా శ్రద్ధగా వినండి. ఈ రెండు గుర్తుంచుకుంటే రాదు. చాలా ఈజీ, మీకు పెద్ద హార్డ్ వర్కింగ్ కాదు, ఇది ఈజీ వర్క్. స్వామివారి గోత్రం, అమ్మవారి గోత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను చెప్తాను మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అన్నీ పోతాయి. చెప్తాను దాన్ని ప్రవరం ఉంటారా? మన ఇంట్లో ఒక అబ్బాయికి అమ్మాయికి వివాహం చేయాలంటే ఏమేమి తెలుసుకోవాలి మనం? వారి తాతగారు ఎవరు, వారి ముత్తాతగారు ఎవరు, వారి గోత్రం ఏంటిది, ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాతనే మనం ముందుకు పోవాలి. అంతే కదా? సందర్భంలో పెళ్లి చేయరు. వాళ్ళ హిస్టరీ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్. వాళ్ళ చరిత్ర ఏంటి, వారి తాతగారు ఎవరు, వారి ముత్తాతగారు ఎవరు, వారి గోత్రం ఏంటి, వారి వంశపారంపర్యం మొత్తం తెలుసుకున్నాకనే మనం ముందుకు పోవాలి. మరి ఇప్పుడు అమ్మవారికి స్వామివారికి కళ్యాణం, మరి వారి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. వారి గోత్రం ఏంటి, వీరి గోత్రం ఏంటి. ఈ రెండు గోత్రాలు గుర్తుంచుకుంటే మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ పోతాయి. ఈఎంఐ అన్నీ అమ్మవారు చూసుకుంటారు. మీ ఈఎంఐ నెల రాగానే అమ్మవారు డబ్బులు తెచ్చిస్తారు. కాబట్టి శ్రద్ధగా వినండి. తిరుపతి కళ్యాణం, తిరుపతి కళ్యాణం ఒకటే. అమ్మవారి గోత్రం, స్వామివారి గోత్రాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చెప్తా, మంచిగా వినండి. మీ ఇక్కడే ఉండాలి. ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఇంటికి పోయినాక మొత్తం స్వామివారి ధ్యానంలో ఉండాలి మీరంతా. అందరికి వచ్చాయి రక్షలు? అందరికి వచ్చినామా? చతుస్సాగర పర్యంతంలో బ్రాహ్మణే శుభం భవతు. అనంత వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినాథాయనాయ పరమయోహ విభవాంతర్యామి అష్టావతార పంచాదశయ ప్రవరామి అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య పరబ్రహ్మ శర్మణోత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. అనంత వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినాథాయనాయ అంతర్యామి అష్టావతార పంచాదశయ ప్రవరామి అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య వాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినాథాయనాయ భగవాంతర్యామి అర్చావతార పంచాదశయ ప్రవరామి అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య విష్ణు శర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. వేదాధ్యాయనే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినాథాయనాయ భగవాంతర్యామి అర్చావతార పంచాదశయ ప్రవరామి అచ్యుత గోత్రోద్భవస్య సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ నామధేయేవరాయ కన్యాధీమరాయ స్వామి సమీపం గత్వా. ఇది స్వామివారి యొక్క ప్రవర. శ్రద్ధగా ఉన్నారా? గోత్రం చెప్పండి స్వామివారి. గట్టిగా చెప్పాలి. అక్కడ ఉండండి స్వామి పైన గుట్ట మీద, ఆయనకి వెళ్ళాలి. ఏ గోత్రం? వెరీ గుడ్, క్లాప్స్ అందరికి. అందరికి చాలా శ్రద్ధ. గోత్రం చెప్పండి మరోసారి. స్వామివారి యొక్క గోత్రం అచ్యుత గోత్రం. గుర్తుపెట్టుకోండి. సగం ఆర్థిక ఇబ్బందులు అయిపోయినట్టు, స్వామివారి అనుగ్రహం వచ్చేస్తుంది. గోత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు అడిగినా స్వామివారి గోత్రం అచ్యుత గోత్రం. ఓకేనా? గోత్రం అచ్యుత గోత్రం స్వామివారి.
స్వామి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు పరబ్రహ్మ శర్మన్. ఎవరు గట్టిగా అంటే అక్కడికి పైన పరబ్రహ్మ శర్మన్ ముత్తాత గారు. తాతగారి పేరు వాసుదేవ శర్మన్. ఎవరు వాసుదేవ శర్మన్ తాతగారు. తండ్రి పేరు విష్ణుశర్మ. విష్ణుశర్మ యొక్క పుత్రుడు. మరి అక్కడ కూర్చున్నటువంటి స్వామి ఆయనకు సహస్రనామాలు 1000 పేరున్న ఏ పేరుతో పిలిచినా సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వరుడు. ఒకడే ఉన్నాడు, ఇంకా ముగ్గురు కాలే, ఒకడే అనుకోవాలి. అప్పుడు కన్యాదానం కావాలి, మాంగళ్య ధారణ అయిన తర్వాత అప్పుడు ముగ్గురు అవుతారు. ఇప్పుడు స్వామి ఒకడు, ఆయన పేరేంటి? సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడే అక్కడ కూర్చున్నటువంటి వరుడు. గోత్రం గుర్తుందా? లాస్ట్ వాళ్ళు అచ్యుత గోత్రం. ఓకే, క్లాప్స్ అందరికి శుభాకాంక్షలు. ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఈఎంఐ వెంకటేశ్వర స్వామి మన చిలుకూరు గుట్ట. తిరుపతి కళ్యాణం చిలుకూరు కళ్యాణం ఒకటే. చిలుకూరులో చేసినా తిరుపతిలో చేసినట్టే. తిరుపతి దర్శనం, చిలుకూరు సమస్యల పరిష్కారం. మీ సమస్యలన్నీ తీరాలంటే చిలుకూరు గుట్ట దర్శనం కావాలి. 10 సార్లు తిరుపతి పోయిన చిలుకూరు గుట్ట దర్శనంగానే మీ సమస్యలన్నీ తీరాయి. ఇదే మనకు ముఖ్యం. ఎందుకంటే స్వామివారి పాదాలు ఇక్కడే వదిలేరు అన్నమాట. తిరుపతి స్వామి పాదాలు ఇక్కడ వదిలి పైన నిలిచాడు గుట్ట మీద. కాబట్టి తిరుపతి దర్శనం, చిలుకూరు గుట్ట పరిష్కారం. అయిపోయిందా? గోత్రం గుర్తుందా? గట్టిగా చెప్పాలి. కళ్యాణం అయిందా మళ్ళీ చెప్పాలి అందరూ కూడా. అచ్యుత గోత్రం. ముత్తాత గారి పేరు పరబ్రహ్మ శర్మ, తాతగారి పేరు వాసుదేవ శర్మ, తండ్రి పేరు విష్ణు శర్మ. కూర్చున్నటువంటి స్వామి శ్రీమన్నారాయణుడు సాక్షాత్. ఇది స్వామివారి యొక్క బొగురు వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రవర. ఇప్పుడు అమ్మవారి గురించి చెప్తాను వినండి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనే విశ్వంభర నిరాకార సాకార త్రయార్షే ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గౌరవోర్భవే విశ్వంభర శర్మణో నత్రే. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. శాఖాధ్యాయనే విశ్వంభర నిరాకార సాకార త్రయార్షే ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవే రత్నాకర శర్మణ పౌత్రే. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. అధ్యాయనే విశ్వంభర నిరాకార సాకార త్రయార్షే ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవే శ్రీరామ శర్మణ పుత్రే. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనే విశ్వంభర నిరాకార సాకార త్రయార్షే ప్రవరాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవే శ్రీదేవి భూదేవి నామ్నే సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపిణి వరార్థిని కన్యా లోక సంరక్షణార్థం గృహీయామి ప్రతివచనం. ఇది అమ్మవారి యొక్క ప్రవర. చెప్పండి గోత్రం అమ్మవారి. ఏం గోత్రం? వెరీ గుడ్, క్లాప్స్. సౌభాగ్య గోత్రం అమ్మవారి. స్వామివారి గోత్రం గుర్తుందా? అచ్యుత గోత్రం స్వామివారి, సౌభాగ్య గోత్రం అమ్మవారి. స్వామివారి యొక్క ముత్తాత గారి పేరు పరబ్రహ్మ శర్మన్. మరి అమ్మవారి ముత్తాత గారి పేరు విశ్వంభర శర్మ. పరబ్రహ్మ శర్మ, విశ్వంభర శర్మ. ఇటు కూర్చున్న వాళ్ళంతా స్వామివారి దిక్కు, ఇటు కూర్చున్న వాళ్ళు అమ్మవారి దిక్కు. వీరి తాతగారి పేరు వాసుదేవ శర్మ, రత్నాకర శర్మ. వాసుదేవ శర్మ, రత్నాకర శర్మ. మరి తండ్రి పేరు విష్ణు శర్మ. మరి వారి తండ్రి పేరు క్షీరార్ణవ. క్షీరము అంటే పాలు సముద్రంలో అమ్మవారు జన్మించిందట, క్షీరార్ణవ శర్మ. మరి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి స్వామి సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుడు. మరి అమ్మవారు శ్రీదేవి భూదేవి. వారి ముఖంలో లక్ష్మీ స్వరూపం. వారు ఎందుకు ఉద్భవించారు? అమ్మవారు ఎందుకు ఉద్భవించారు? లోక కళ్యాణార్థం. సాంప్రదాయం లేదు, ఇంకా అమ్మవారి అనుభవం. మన ఇంట్లో కూడా అంతే. మన అమ్మవారు చెప్పినట్టు లేకపోతే అలజడి, అంతేనా? డొల్లి. అందుకే అమ్మవారు చెప్పినట్టు అందరూ వినాలి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. అమ్మవారి అనుగ్రహం కావాలి అంటే మన అమ్మవారు చెప్పినట్టు వినండి మంచిగా. మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అన్నీ పోతాయి. వారికి చెప్పకుండా ఏ పని చేసినా ప్రాబ్లమే. మన అమ్మవారికి అన్ని పనులు చెప్పుకుంటూ చేయాలి. చెప్పకుండా చేస్తే రిస్క్ అవుతుంది. ఎందుకు? లోక కళ్యాణం. అందరికి క్షేమం కావాలి అంటే అమ్మవారి అనుగ్రహం కావాలి. అటు శ్రీదేవి, ఇటు భూదేవి. శ్రీదేవి ఏం చేస్తుంది? మనకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఈఎంఐలు అన్నీ అమ్మవారే కట్టుకుంటుంది. ఇప్పటి నుంచి కళ్యాణ దాతలు అందరికీ చెప్తున్నా, మీకు అందరికీ కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
ఒకసారి అమ్మవారి క్లాప్స్ కొడదామా? జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇది శ్రీదేవి. భూదేవి ఏం చేస్తుంది? మన తప్పులన్నీ వచ్చేది భూదేవి అంతేనా? తెల్లారు ఏమగానే సోఫా మీద వడుగులు అమ్మవారి కాలు పెట్టు అంతే కదా. 2 కాళ్ళు ఆమె మీద తెల్లారు లేవగానే అంతేనా? మొదటి స్టెప్ ఏం చేస్తున్నాం? భూదేవి మీద పాదాలు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మన చేతుల్లో ఉన్నది కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కర మధ్య సరస్వతి, కర మూలేతు గౌరి. మన చేతులు చూసుకుంటే చాలు, ఎక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. తెల్లవాడగానే 2 చేతులు చూసుకొని కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కర మధ్య సరస్వతి, కర మూలేతు గౌరి. ముగ్గురమ్మలు ఉన్నారు మన దగ్గర కాబట్టి లేవగానే చేతులు చూసుకొని భూదేవికి దండం పెట్టండి, పాదాలు కింద పెట్టకండి. ఎప్పుడైనా మన మంచం నుంచి దిగగానే భూదేవి ఫస్ట్ దండం పెట్టుకున్నాగానే పాదాలు మోపాలి. ఇది అమ్మవారి భూదేవి అని కూడా. ఎందుకంటే మనం తెలుగుగా చేసినటువంటి తప్పులను క్షమించే అమ్మ భూదేవి. మనకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కలిగించేది శ్రీదేవి. మరి మీ తాతలందరూ కూడా స్వామివారికి అత్తమామగా భావించుకోండి. ఒకసారి క్లాప్స్. మీరందరూ కూడా స్వామివారికి అత్తమామ, తర్వాత అమ్మవార్లకి తల్లిదండ్రులు. క్లాప్స్. మీరంతా కూడా కళ్యాణ దాతలందరూ కూడా అమ్మవారికి తల్లిదండ్రులుగా భావించుకోండి. స్వామివారికి అత్తమామ, అమ్మవారిని కన్యాదానం. ఇంత మంచి సువర్ణ అవకాశం ఎవరైతే దొరికిన వాళ్ళంతా అదృష్టవంతులే. చిలుకూరు గుట్టకు వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా మంచి అదృష్టవంతులే. ఎందుకంటే మీకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతుంది. ఫస్ట్ అనుగ్రహం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, తర్వాత అమ్మవారి అనుగ్రహం. కాబట్టి కన్యాదానం మంచి సువర్ణ అవకాశం ఇది. తిరుపతి కళ్యాణం, చిలుకూరు కళ్యాణం ఒకటే. కన్యాదానం చేసుకునే అవకాశం చిలుకూరు గుట్టలో ఉంటుంది, తిరుపతిలో చేయరు. కన్యాదానం చేసే అవకాశం ఇక్కడనే. కాబట్టి అందరూ కూడా కళ్యాణదాతలందరూ, తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా కన్యాదానం చేసుకోవచ్చు. స్వామి మీ దగ్గర పుట్టారు. అథానందవీర్యస్య భగవత శ్రీమదాదినారాయణస్య అజింత్య పరిమితశక్త్య ప్రియమానస్య మహాజలోక మధ్యే పరిభ్రమాయమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అవ్యక్త మహదాంకార పృథివ్యా విరాగాధాక్య సప్తావరణే ఆవతేస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండకరండ మండలే. లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంభోద్వేపే భరతవర్షే భరతఖండే స్వామి. అంగమంగ
అమ్మా ఇంకా టికెట్ వాళ్ళు ఎవరున్నారమ్మా? వీళ్ళందరూ టికెట్ ముందు వస్తే మీరు మూడు టికెట్లు కన్యాదానం చేసిన ఫలితం దక్కుతుంది. అందరూ కూడా చెప్పాలి. స్వామివారు పైన ఉంటారు గుట్ట మీద. చెప్పాలమ్మా, వినాలి. స్వామి చెప్పేది స్వామివారికి అక్కడికి వెళ్ళాలి. అందరూ గట్టిగా అనాలి. ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం శాశ్వత శ్రీవైకుంఠలోక ప్రాప్త్యర్థం శ్రీపాంచరాత్ర భగవత్శాస్త్ర దివ్యాగమోక్త ప్రకారేణ సాలంకృత సహిరణ్యోదక ధారాపూర్వక కన్యాదానం కరిష్యే. ఏ విధానంగా అమ్మవారిని దానాలు చేసుకున్నారంటే చెప్పండి. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనక ఆభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయః గోదాన భూదాన సువర్ణదాన సాలగ్రామదాన దశదానాని కన్యాదానం తుభ్యం అహం సంప్రదతే నమమా దానసా పుణ్యార్థం దక్షిణాదానం తుభ్యమహం సంప్రదతే నమమా. స్వామివారికి మీరందరూ ఏమవుతారు? ఏమవుతారు? స్వామివారికి మీరంతా అత్తమామ, అమ్మవారికి తల్లిదండ్రులు. మరి మీ అల్లుడు గారికి ఏమి ఇచ్చారు? గోదానం, గోదానము, సువర్ణదానము, సాలగ్రామం అన్ని దానాలు కూడా. మరి ఈ తర్వాత దొడ్డి నిండా గోవులు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడిదే ఎంతోమంది భూస్వాములు వచ్చిన భూమి పట్టారు. కనక సంపన్నం కనకాభరణైరం తల వచ్చి నమస్కారం చేసుకున్నందుకు కూడా కన్యాదానం తీర్థం వస్తుంది. కన్యాదాన ఫలితమస్తు.
काजले श्रीरांगना सुंदर कोमलांगे भूगर्भजाता भुवनैकमाता वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सावधाना श्री गरुडाचले गिरिवरे शेषाचले ममिरे वैकुण्ठे कनकाचले च विमले भक्ताचले सर्वदा तिष्ठन् भक्तजनानदर्शनयोगच्युतः पार्थितः पायात्वो भगवन् पुराणपुरुषः कुर्वन् सदा मङ्गलं सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शान्ता कुजकुम्भकुङ्कुमपरे रम्भो गुणानां निधिः पूर्वाचार्यपनेशदार्यफलसै संसेव्यपादां भुजः ब्रह्मेन्द्रादिसमस्तदेवमुनिभिः संस्तूयमानो हरिः पायात्वो भगवन् पुराणपुरुषः कुर्वन् सदा मङ्गलं सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते अमृताङ्गने मुकुटाभरणं कमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय सावधाना सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षिणी कल्याणी सकलेश्वरी सरसिजा भाग्यानुसन्धायिनी शोभाङ्गी विमलेश्वरी विमलिनी नारायणी श्रीसती पायान्नो भगवन् पुराणपुरुषा रम्यात् सदा मङ्गलं सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना वन्दे राजा वरुणात् वन्दे राजवर्तये वन्दे इन्द्रचा विचराश्चन्दारय తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో ప్రధాన ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమః. ఇది స్వామివారి యొక్క తిరుపతి కళ్యాణం తిరుపూర్ కళ్యాణం ఒకటే. దానివ్వండి అమ్మా అవన్నీ కూడా జరగాలి. ఓం వికృత్యై నమః ఓం విద్యాయై నమః ఓం సర్వభూతహితప్రదాయై నమః ఓం విభూత్యై నమః ఓం వాచే నమః ఓం పద్మాలయాయై నమః ఓం శుచయే నమః ఓం స్వధాయై నమః ఓం ధన్యాయై నమః ఓం లక్ష్మ్యే నమః ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః ఓం ఆదిత్యై నమః
బుద్ధాయై నమః ఓం బుద్ధయే నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః ఓం కరుణాయై నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః ఓం రమాయై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం పుణ్యగంధాయై నమః ఓం ప్రభాయై నమః ఓం చంద్రవదనాయై నమః ఓం చతుర్భుజాయై నమః ఓం ఇందిరాయై నమః ఓం ఇందుశీతలాయై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం విమలాయై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం శాంతాయై నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం వసుంధరాయై నమః ఓం బిల్వనిలయాయై నమః ఓం ఉదారాంగాయై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ఓం వరలక్ష్మే నమః ఓం వసుప్రదాయై నమః ఓం శుభాయై నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః ఓం జయాయై నమః ఓం మంగళాదేవ్యై నమః ఓం విష్ణువక్షస్థితాయై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం నవదుర్గాయై నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నాయై నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః నానావిధ తులసీ పుష్పాంజలిన్ సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి ధూపమాగ్రాపయామి శ్రీయకాందాయ అందరూ పట్టుకోండి మంగళారతి అక్కడే కూర్చొని పట్టుకోండి శ్రీయకాందాయ కళ్యాణాయ నిధే నిధేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం గోవిందాయ మహేయాత్మనే చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం హరికల్పనాథాయ కాంతాయ గోవింద త్రిపురవాస గోవింద గురు వెంకటేశ్వర గోవింద నీలమేఘశ్యామ గోవింద లక్ష్మీ వరలక్ష్మీ ప్రసన్న మమ సర్వదా కరాంకులోపాదముపేతి ముద్రాం గరైర్వంతిం కమలాధనస్తాం బాలార్కకోటి ప్రతిభాదినేత్రాం భజేహమాంబాం జగదీశ్వరీందాం అంతరానండి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే అందరూ సుహాసినులందరూ కూడా వాళ్ళ మాంగళ్యాన్ని కళ్ళకత్తుకుని అందరూ కూడా ఎవరి వాళ్ళ మాంగళ్యాన్ని కళ్ళకత్తుకోండి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే గోవింద
నానా గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు. ఎవరెవరి గోత్రం వాళ్ళు మనసులో ధ్యానం చేసుకుంటారు కూడా. ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు మనసులో కళ్ళు చూసుకొని వారి గోత్రాన్ని ఎవరి గోత్రం వాళ్ళు మనసులో ఉండే అందరూ కూడా. నానా గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు, నానా వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు. మీ ఇంటి పేరు కూడా వంశాభివృద్ధి కావాలి కాబట్టి అందరూ కూడా ఇంటి పేరు కూడా కళ్ళు చూసుకొని అందరూ కూడా మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. ఎవరి ఇంటి పేరు వాళ్ళు. నానా వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకమంతా క్షేమంగా ఉండాలి. సరే మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. అందరూ కూడా లోకమంతా బాగుండాలి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. శాంతిరస్తు పుష్టిరస్తు వృద్ధిరస్తు నమస్వాయురస్తు ఆరోగ్యమస్తు ధనగణమస్తు వాహనాభివృద్ధిరస్తు. నానా గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు, నానా వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. మహేష్
ధనవస్తు ధనగనకవస్తు ఆనందరస్తు గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తు అలాగే వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తు సర్వే దేవదేవోత్తమస్య ఇట్లా బాగుంది అశ శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవస్య నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ యంత్రోత్సవ పవిత్రోత్సవ వల్లభోత్సవ ధూపోత్సవ దీపోత్సవ కళ్యాణోత్సవ కలిహారోత్సవ స్వాపకోత్సవ వివిధోత్సవ నిర్విచ్ఛిన్నాశ్రయాచండి భవంతో మహాంతో నిగృహంతో తథాస్తు అశ శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమస్య నానాగోత్రేభ్యः నానానామభ్యः సహ కుటుంబానాం క్షేమస్థైర్యధైర్య విక్రియ విజయవయాయురారోగ్య ఐశ్వర్య ధనధాన్య పుత్రపౌత్రాభిర్భూయాచరితి భవంతో మహాంతో నిగృహంతో తథాస్తు దేశోయం నిర్భద్రవోస్తు తథాస్తు రాజా ధార్మికో విజయీ భవతు తథాస్తు నదీ తడాకాది పరిపూర్ణో భవతు తథాస్తు చిలుపూరు ఆలయ అభివృద్ధిరస్తు తథాస్తు కరోనా వ్యాధి నివారణస్తు తథాస్తు యోగా సంస్థ కూడా మహాప్రసాదాన్ని అన్నప్రసాదాన్ని అదే ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరూ కూడా స్వామివారికి అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. మీ పేరు? చంద్రుడు భాగ్యలక్ష్మి కుటుంబ సభ్యులు మనకు ఒక మంచి భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చప్పట్లు కొట్టడం అందరూ కూడా జయ శ్రీమన్నారాయణ, జయ జయ శ్రీమన్నారాయణ. తిరుపూర్వత గోవింద, గురు వెంకటేశ్వర గోవింద, నీలమేఘ శ్యామ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భాగవత ప్రియ గోవింద, పట్టికాసురవాడ గోవింద. జయ శ్రీమన్నారాయణ. గట్టిగా జయ శ్రీమన్నారాయణ, జయ జయ శ్రీమన్నారాయణ. స్వామివారి యొక్క తిరుకళ్యాణం పూర్తయింది. కళ్యాణదాతలందరూ కూడా శేషవస్త్రాన్ని ఇవ్వబడుతుంది. కాగానే మీ అందరికీ ఒక మంచి భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మహాప్రసాదం అందరూ కూడా స్వామివారి యొక్క మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అందరూ కూడా అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. జై శ్రీమన్నారాయణ.